नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ सेप्टेम्बर मास 21 तारिख रविवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, सरकारक बड़ निष्पत्ति, प्रत्येक जिले में खोलिबो सुभद्रा शक्ति बजार। भुवनेश्वर निर्माण हेबो सुभद्रा शक्ति बजार। प्रत्येक जिले सुभद्रा शक्ति बजार भी प्रतिष्ठा करिवे राज्य सरकार। राज्य में स्वयं सहायक गोष्ठी द्वारा प्रस्तुत उत्पाद गुड़ी को बजारीकरण करने राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति। राज्य सरकार वर्तमान सुधा 16,36,000 लक्षपति दीदी सृष्टि करिसेंती। परवर्ती खबर, राज्य में बंद थिबा मद दुकान खोलिबे सरकार। 70 गोटी बंद थिबा मद दुकान खोलिबाकू विभाग तरफ दिया जायछि अनुमति। 4टी नुआ ठिपिखोला मद दुकान और 3टी मद कारखाना खोलिया पई विभाग पाखरे अछि प्रस्ताव। विधायक अखिल चंद्र नायकों प्रश्न अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन एही उत्तर देइछंती। बालेश्वर सर्वाधिक 17टी, गंजाम रे 10टी, नयागढ़ रे 9टी, मयूरभंज रे 8टी, कटक रे 7टी, राउरकेला रे 5टी, केन्दुझर रे 3टी, ब्रह्मपुर रे 4टी, बलांगीर रे 2टी, कंधमाल रे 3टी एवं मालकानगिरी रे संबलपुर रे गोटिए बंद थिबा मद दुकान खोलिबे सरकार। परवर्ती खबर, ट्विन सिटी रे भीड़ नियंत्रण पई राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति। त्रिशूलिया रे निर्माण हेबो द्वितीय ब्रिज। व्यय बराद 297 कोटी। विधानसभा रे पूर्त मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को लिखित उत्तर। टेंडर प्रक्रिया जारी रही। 36 मास रे शेष हेबो निर्माण काम। परवर्ती खबर, विधायक मानक नाँ रे रही 156टी मामला। गृह रे आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को उत्तर, ए सब मामला अपराधिक श्रेणीर विचाराधीन अछि। गत वर्ष भितर कौनसी विधायक दोषी साब्यस्त होई नाहंती। परवर्ती खबर, सतर्क रुह 3 जिला। आगामी 3 घंटा भितर प्रबल वर्षा। राज्यर 3 जिला को सतर्क रहिबाकू परामर्श। आगामी 3 घंटा पर्यंत 3टी जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क रहिबाकू परामर्श देछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। वर्षा घड़घड़ी सह झड़ तोफान पूर्वानुमान करी भद्रक, जाजपुर और केन्द्रापड़ा एही सबु जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान में आगामी 3 घंटा मध्य वर्षा और घड़घड़ी सह झटका पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। परवर्ती खबर, राज्य में 9,877 शिशु पुष्टिहीनतार शिकार। विधानसभा रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा उत्तर, प्रति जिले में पुष्टिहीनता शिकार शिशु अछंती। मयूरभंज जिले में सर्वाधिक 1,075 शिशु पुष्टिहीनतार शिकार होइछंती। सुभद्रार तृतीय किस्ती बाद पड़ी 3,99,352 जन हिताधिकारी। आज विधानसभा विधायक गणेश्वर बेहेरा प्रश्न प्रभाती परिड़ा उत्तर देइछंती। द्वितीय किस्ती 1,83,785 जन बाद पड़ी। सुभद्रार प्रथम किस्ती 1,02,80,092 जन पाई। सुभद्रार द्वितीय किस्ती 1,96,307 जन पाई। तृतीय किस्ती पाई 96,96,955 जन। मोट 1,09,87,894 जन आवेदन करथिले। परवर्ती खबर, दशहरा को होई पारे नुआ मंत्रिमंडल। अपेक्षा रे आशाई। भुवनेश्वर दिल्ली जाए प्रस्तुति जोर। किछि जन को दलरू सिग्नाल मिलथिबा नै चर्चा हेउछि। दशहरा पूर्व नुआ रूप नहीं पारे मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रह्मपुर गस्त परे ए दिगरे बड़ खबर आसिबो। मोहन सरकार रे खाली थिबा 6 मंत्री आसन पूरण हेबा सह मंत्रिमंडल को नुआ रूप दिया जिवो। परवर्ती खबर, गंजेई हब पालटिछि ओडिशा। राज्य रे 2021-22 और 2024-25 भितर जबत होइछि बहु परिमाणर गंजेई। 2021-22 574 मामला आसिथिबा बेले 32,267.85 किलोग्राम गंजेई जबत होइछि। एथिरे 682 गिरफ होइछंती। 2022-23 रे 1506 मामला आसिथिबा बेले 42,866.82 किलोग्राम गंजेई जबत होइछि। एथिरे 1819 गिरफ होइछंती। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर नुआ रेलपथ पई निमापड़ा और गपरे हेबो लोकेशन सर्वे। बहु प्रतीक्षित कोणार्क भुवनेश्वर रेलपथ को निकटरे रेल मंत्रालय पक्षर मंजूर मिली। एही उपलब्धि पई मान्यवर उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रतिभा परिड़ा चिठी माध्यम केंद्र रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद ज्ञापन करने सहित एही रेलपथ को निमापड़ा और गप द्वारा संयुक्त करने पई अनुरोध करथिले। परवर्ती खबर, निर्माण हेबो नुआ लोकसेवा भवन। पूर्त मंत्री सूचना। मास्टर प्लान पई सेतु और निर्माण निगम को दायित्व दिया जायछि। मास्टर प्लान अनुमोदन परे हेबो व्यय अटकल। वर्तमान लोकसेवा भवन 68 वर्ष पुराणा। पार्किंग समस्या रहुछि, तेणु नुआ लोकसेवा भवन
ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ବଜାରର ବି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାରୀକରଣ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ। ଆଜି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବୀରମିତ୍ରପୁରର ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ଜର୍ଜ ତିର୍କୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଏବଂ ସିପିଏମ୍ ବିଧାୟକ 1 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 5% ସଂରକ୍ଷଣ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଭୂମିହୀନ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ସରକାର। ଦରିଦ୍ର ଦୂରୀକରଣ ଓ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ବଜେଟର ଅତି କମରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 5% ସଂରକ୍ଷଣ ରଖିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 12,44,000 ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 4 ଲକ୍ଷ। ଗଣେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଏମିତି ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 3,99,352 ଜଣ। ବିଧାୟକ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ 1,23,785 ଜଣ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 1,02,80,092 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ 1,96,307 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି 96,96,955 ଜଣ। ମୋଟ 1,09,87,894 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବେ ସରକାର। ପାର୍ବଣ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସାରା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠତା ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ମାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ଘେରିବ ବିଜେଡି। ଆସନ୍ତା 23ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବ। ଆଜି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ନେଇ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଲେଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଫି କମାଅ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା କିଛି ଫି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ଆରବିଆଇର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ, ବିଳମ୍ବ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ଭଳି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଉଥିବା ଫି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଭକ୍ତଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ନେଇ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରେଳବାଇର ନୂଆ ନିୟମ। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶ ସାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏହି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଟିକେଟ ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ବାଧା ଦିଏ। ଏହା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ, କ'ଣ ଟିକେଟ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ତଥାପି ରେଳବାଇ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେଟର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ତଥାପି ଏହି ସୁବିଧା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ। ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାଉଣ୍ଟରରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ କେହି ଟିକେଟର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡାଠାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସେବା ପର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ H-1B ଭିସା ଆବେଦନ କଲେ ଦେବାକୁ ହେବ 88 ଲକ୍ଷ। ଶୁଳ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ H-1B ଭିସା ପାଇଁ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ କିଛି
H-1B ଭିସା ଧାରକ ଆଉ ଅଣପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଆବେଦନ ସହିତ $1,00,000 କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ 28 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଫି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଖସିଛନ୍ତି 3-4 ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଉଧମପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ହୋଇଥିବା ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଜଣେ ସେନା ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 3-4 ଜଣ ଜୈଶ-ଏ-ମହମ୍ମଦ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଫସି ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇ ସେନା କହିଛି ଯେ କିସ୍ତୱାରରେ ଆଉ ଏକ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଅଭିଯାନ କେବଳ ଉଧମପୁରରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ, ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଉପରେ ଥିବା ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ମିଜୋରାମ, ମଣିପୁର, ବିହାର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ରାଜ୍ୟ ପରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗୁଜରାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସେ ସମୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ 34,200 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଜରାଟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଇ-ପାସପୋର୍ଟ। ଭାରତୀୟ ପାସପୋର୍ଟର ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଇ-ପାସପୋର୍ଟ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ ଏକ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ଦେଶରେ ପାସପୋର୍ଟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିୱାଲି ପୂର୍ବରୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଡିଏ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି 12 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଶହରା ଏବଂ ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନେ 55% ଡିଏ ପାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଲୱେ ବୋର୍ଡର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କମିଲା ରେଳ ନୀର ପାଣି ବୋତଲ ଦାମ, ଆସନ୍ତା 22ରୁ ହେବ ଲାଗୁ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ରେଳ ନୀର ଦାମକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ ମୁତାବକ ରେଳ ନୀର ନାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବୋତଲ ପାଣି ଦାମର 1 ଟଙ୍କା କମ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ନୂଆ ଦାମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ 1 ଲିଟର ରେଳ ନୀର ବୋତଲ ପାଣି 14 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ।